Welcome students. In the first unit, we have studied about measurements. Now we are going to study about kinematics. Second unit title is kinematics. So what is kinematics? What is kinematics? Kinematics means it's simply the study about motion. Kinematics means it is study about motion. Kinematics என்னன்னா motion பத்தி படிக்கிற அந்த subject பேர் தான் kinematics. Okay. In all the places we can see motions. எல்லா இடத்துலையும் ஏதோ ஒரு மோஷன்ஸ் நம்மளால பார்க்க முடியும். சரியா? காற்று அடிக்குதுன்னா என்ன ஆகுது? லீஃப் எல்லாம் என்ன ஆகுது? ட்ரீஸ்ல ஒரு லீஃப் எல்லாம் வந்து it is moving here and there. So there we could see some motions. Okay. நம்ம எல்லாம் ஒரே இடத்துல அப்படியே உட்கார்ந்துகிட்டே இருக்க முடியுமா? முடியாது. நம்ம எல்லாம் என்ன பண்றோம்? ஏதோ இடத்துக்கு மூவ் பண்ணி போயிட்டே இருக்கோம். We are walking, we are running, we are jumping. So we have some motion in our daily life. So we are often using the terms fast, faster, average, slow, slower. Why we are using this term? Move faster, walk slowly. Why we are using this term? These are the terms used to measure qualitative measurement of the motion. Okay. To compare one another, if two students are running, means to compare them, we used to tell that boy is running faster than this one. So far it's a comparative term. Okay. So kinematics is a branch of mechanics which deals with the motions of objects without taking the force into account. Okay. Suppose if we consider the force which is causing the motion, means that is called dynamics. Okay va? If we consider the force which cause the motion, means that is called dynamics. That study is called dynamics. But in this study we will not consider the cause for the motion. Okay. So this is called as kinematics. Kinematics is a branch of mechanics which deals with the motion of the objects taking force into account, without taking force into account. Okay. The Greek word is kinema. The Greek word is kinema. Kinema means motion. Okay. So concept of rest and motion. Suppose you are traveling in the bus. Suppose you are traveling in the bus. Otherwise you are standing outside the bus. You are standing outside the bus and the bus is moving. Okay. So how you are telling the motion of the bus? நீங்க எப்படி அந்த பஸ் வந்து மூவ் ஆகுதுங்கிறத சொல்ல முடியும்? நீங்க ஒரு இடத்துல நின்னாதான் நீங்க ஏதோ ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் வச்சுக்கிறீங்க. நீங்க நிக்கிற இடம் தான் உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட். நீங்க மூவ் பண்ணல. You are static but the bus is moving. Okay. ஸோ நம்ம அதை எப்படி சொல்றோம்? ஏதோ ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்றோம்? அது மூவ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்மளால சொல்ல முடியுது. ஓகே. நீங்களும் பஸ்ஸுக்குள்ளே உட்காந்துருக்கீங்க. உங்க பக்கத்துல ஒருத்தவங்க உட்காந்துருக்காங்க. நீங்க உங்க பக்கத்துல இருக்கவங்கள பார்த்து நீங்க அவங்க மூவ் பண்றாங்கன்னு சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. ஏன்னா both of them are moving with the same speed. நீங்க ரெண்டு பேருமே ஆக்சுவலா மூவ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறீங்க. ஆனா ரெண்டு பேரும் பஸ்ஸுக்குள்ள உட்காந்துருக்கீங்க, பஸ் மூவ் பண்ணுது. But indirectly both of you are moving. But you will not tell you are moving. Okay. ஏதோ ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் அது ஃபிக்ஸ்டா இருக்கணும். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவிங்ல இருக்கணும். அப்படின்னா தான் நம்ம என்ன சொல்ல முடியும்? அது மூவிங்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியும். Next one, frame of reference. Frame of reference. So if you are using a coordinate system to tell the position of another object, okay, then that is called as frame of reference. For example,
இங்கே ஒரு part இருக்கு. Here there is a part and this is a bus. Okay. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, இந்த பார்ட்டை ரெஃபர் பண்ணி இந்த பஸ் மூவ் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. ஓகே. ஸோ அந்த பார்ட்டு தான் என்னதுன்னா ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ். நீங்கள் எதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி எதோட நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் தான் என்னது ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ். ஓகேவா. So at any given instant of time, the frame of reference with respect to which the position of the object is described in terms of x, y, z. Okay. So on the x, y, z, x axis with respect to x axis எவ்வளவு தூரம் மூவ் ஆயிருக்கு, with respect to y axis எவ்வளவு தூரம் மூவ் ஆயிருக்கு, with respect to z axis how much distance it is moved. That is called Cartesian coordinate system. That is called Cartesian coordinate system. So you have fixed this point. Okay. You have fixed this point and the object is here. Okay. So this fixed point is called as Cartesian coordinate system. Cartesian coordinate system. This xyz is called as Cartesian coordinate system. Okay. Generally we use right hand rule. Okay. Generally we use right-handed rule, so that is called as right-handed Cartesian coordinate system. Right-handed rule means you can see here. So x-axis will be in the upward direction. X-axis will be in the upward direction. Y will be towards right side, and x will be perpendicular to y and z. So this is called a right-handed coordinate system. Generally for research purpose they use this right-handed coordinate system, but there are some other coordinate system there the position of x, y, z that will be changed. For example, here position of y is changed. Okay. And the position of x also changed. Once again, direction of y is changed. Once again, x and y are changed. Okay, x and y are changed. Once again, direction of z is changed. So these are all right and left-handed coordinate system. Okay. Next topic, point mass. Point mass. What is that point mass? Point mass na enadhu? For example, let me draw here. For example, let us consider there is an object. Okay, there is an object. There is an object like this. Okay, there is an object like this. You have a object like this. Okay. You have an object like this, and instead of drawing for example, this object is around consider like this object is around 70 kg. Okay, 70 kg or something like 600 Newton. Okay, the weight of this object is around 600 Newton. Instead of drawing the whole thing, just drawing only one point.
just drawing only one point. Okay, just drawing only one point. Instead of referring the whole thing, just mentioning only one point. That is called as point system. Okay, that is called as point system. For example, apple is falling from a tree. Okay, you are taking one point. Okay, in the middle of the motion you are taking one place. ஒரு ஆப்பிள் வந்து ஒரு மரத்துல இருந்து கீழே விழுதுன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, டாப்ல இருந்து நடுவு வரைக்கும் விழுது. அப்போ கீழே விழுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறோம். ஸ்பேஸ்ல ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டு அந்த இடத்துல வந்து அது எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றது. மொத்தமா அந்த ஆப்பிளை டிரா பண்ணாம அந்த ஆப்பிளுக்கு பதிலாக வெறுமனே ஒரு பாயிண்ட்டை மட்டும் மென்ஷன் பண்ணி அந்த பாயிண்ட் வந்து ஆப்பிளா கன்சிடர் பண்ணிக்கிறது. அதான் என்னதுன்னா பாயிண்ட் மாஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எர்த் இஸ் ரொட்டேட்டிங் அரவுண்ட் சன் இல்லையா, எர்த் வந்து சன்னை வந்து ரொட்டேட் பண்ணுது. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சென்டரில் வந்து சன் இருக்க மாதிரி ட்ரா பண்ணிடுவாங்க. ஆனால் எர்த்தை ட்ரா பண்ணாமல் எர்த்துக்கு பதிலாக ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இந்த பாயிண்ட் வந்து இந்த டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது, இந்த பாயிண்ட் இந்த மாதிரி ரொட்டேட் ஆகுது. ஃபுல் எர்த்து வரையாமல் அது போல் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் வைக்கிறாங்க. ஏன்னா அந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எர்த் அண்ட் சன் எவ்வளவு, சன்னுக்கும் எர்த்துக்கு இருக்க டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு, நம்ம லாஸ்ட் லெசனில் கூட நம்ம பார்த்தோம். தட் இஸ் வெரி ஹியூஜ். எர்த்தோட டயாமீட்டரை கம்பேர் பண்ணுறப்ப அந்த டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம். அதனால எர்த்தை வந்து ஒரு ரவுண்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி ட்ரா பண்ணாமல் ஒரு டாட் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு அதை வந்து ஸ்டடி பண்ணுறது. ஓகேவா, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பாயிண்ட் மாஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் டாபிக் டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன். ஓகே, எல்லா இடத்துலையும் நம்மளால மோஷன் பார்க்க முடியுது. மோஷன் என்னது? மூவ்மெண்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட், மூவ்மெண்ட் ஆஃப் சம் பார்ட்டிகிள், anything that is moving with respect to some other point, that is having a motion. Okay, movement தான் மோஷன் அப்படி சொல்றாங்க. என்னென்ன கைண்ட் ஆஃப் மோஷன்ஸ்லாம் இருக்கு? லீனியர் மோஷன் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல மூவ் பண்ணி போறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, அது ஸ்ட்ரெயிட் அப்படியே மூவ் பண்ணி போறது. ஓகே, இது என்னது? லீனியர் மோஷன். ஓகே, if something is moving in straight line means that is called as linear motion. ஓகே, ஒரு அத்லட் ஒருத்தங்க இருக்கிறாங்க, ஒரு அத்லட் வந்து ஓடுறாங்க, ஒரு ட்ராக்ல ஓடுறாங்க. ஓடும்போது ஸ்ட்ரைட்டா ஓடுறாங்க, ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து அந்த எண்டு பாயிண்ட் வரைக்கும் வேகமா ஸ்ட்ரைட்டா ஓடுறாங்க. ஸோ அவங்க போற அந்த பாத் என்னது? லீனியர் மோஷன். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் லீனியர் மோஷன். சர்க்குலர் மோஷன் மீன்ஸ் ஒரு ஒரு பாயிண்ட சுத்தி ஓடுறது. அதே அத்லட் ஓகேவா ஒரு ஹோல் கிரவுண்ட் ஒரு ரவுண்டு சுத்தி வராரு, ஒரு சென்டர் பாயிண்ட வச்சுக்கிட்டு அதை ரெஃபர் பண்ணி அவர் ஒரு ஃபுல் ரவுண்ட் சுத்தி அடிக்கிறாருன்னா அதுக்கு பேர் என்னது? சர்க்குலர் மோஷன். ஓகேவா, சர்க்குலர் மோஷன். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, எர்த் வந்து என்ன பண்ணுது? சன்னை சுத்தி ஒரு சர்க்குலர் மோஷன்ல சுத்தி வருது. ஓகேவா, that is called as circular motion. இங்க ஒரு பையன் என்ன பண்றான்? இங்க ஒரு பையன் வந்து he is having a ball, ஒரு வெயிட் அவனோட கையில வச்சிருக்கான். சரியா, அந்த த்ரோ பால் இருக்குல்ல, அது கையில வச்சிருக்கான். அது என்ன பண்றான்? he is trying to throw it. த்ரோ பண்ண முன்னாடி என்ன பண்றாங்க? they are rotating. ஒரு சுத்தி வந்து என்ன பண்றாங்க? ஒரு சுத்தி வந்து அந்த பாலை வந்து த்ரோ பண்றாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் சர்க்குலர் மோஷன். ஸோ சேட்டலைட் எடுத்த சுற்றி என்ன மோஷனில் வருது? அந்த சர்க்குலர் மோஷனில் ரொட்டேட் ஆகி சுற்றி வருது. சரிங்களா, அடுத்தது ரொட்டேஷனல் மோஷன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எர்த் என்ன பண்ணுது? எர்த் வந்து தன்னைத்தானே சுற்றுது. எப்படி தன்னைத்தானே சுற்றுது? பேஸ்ட் ஆன் த ஆக்சிஸ். அதுக்கு ஒரு ஆக்சிஸ் இருக்கு, அந்த ஆக்சிஸை டிபெண்ட் பண்ணி எர்த் இஸ் ரொட்டேட்டிங் பை இட் செல்ஃப். ஸோ அதான் என்னதுன்னா ரொட்டேஷனல் மோஷன். Okay, that is called as rotational motion.
ஒரு பம்பரம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பம்பரம் என்ன பண்ணுது, தனத்தானே சுற்றுது இல்லையா, ஒரு சென்டர் வச்சுக்கிட்டு தனத்தானே சுற்றி வருது. தட் இஸ் கால்டு ரொட்டேஷனல் மோஷன். நெக்ஸ்ட் வைப்ரேட்டரி மோஷன். வைப்ரேட்டரி மோஷன் கிட்டார் ப்ளே பண்ணுறது பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா, யூசிங் கிட்டார், when they strum the guitar, what is happening, the strings are vibrating front and back. I hope all of you have played swing. All of you have played swing. When you swing, what is happening, the swing is going front and back like this, front and back. Okay, this is called as vibratory motion. Motion in 1, 2 and 3 dimensional. Motion in 1, 2 and 3 dimensional. For example, I will show you the thing. For example, motion in one direction means, let us consider this is x and this is y, and you are throwing a ball. You are throwing a ball in the upward direction. அதாவது கரெக்டாக ஸ்ட்ரைட்டாக மேலே ஏறிடுங்க. ஓகேவா, இன்க்ளைண்டாக இல்லாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படியே உங்கள் தலைக்கு மேலே அப்படியே ஏறிடுங்க. ஸோ எப்படின்னா, அது மேலே போச்சுன்னா திருப்பி அதே இடத்துக்கு திருப்பி வரணும், அந்த மாதிரி வித்தவுட் இன்க்ளைனேஷன். இது மேலே போகுது, என்ன டைரக்ஷனில் மேலே போகுது, the ball is traveling upward in the y direction. அதில் எக்ஸ் ஆக்ஸில் ஏதாவது சேஞ்ச் இருக்கா, எக்ஸ் ஆக்ஸில் எந்த சேஞ்சும் இல்லை, எப்படி போனதோ அதே மாதிரியே இட் இஸ் கம்மிங் பேக் டு இட்ஸ் ஒரிஜினல் பொசிஷன். ஸோ இதுதான் என்னதுன்னா ஒன் டைமென்ஷனல், ஒரே ஒரு டைரக்ஷன். ஓகேவா, ஒரே ஒரு டைரக்ஷனில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, இது பண்ணுறீங்க. நீங்கள் இது இந்த பாலை இங்கனக்குள்ளே ஒரு ஆள் இருக்காரு, நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, அவருக்கு த்ரோ பண்ணுறீங்க. அப்போ என்ன ஆகுது, பால் இந்த மாதிரி த்ரோ பண்ணுறீங்க. ஸோ இது என்ன ஆகுது, ஒய் ஆக்சிஸ்லையும் சேஞ்ச் ஆகுது, எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லையும் சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் டூ டைமென்ஷனல். சரிங்களா, த்ரீ டைமென்ஷனலுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இதே எடுத்துக்கலாம். இதை எக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம். Let us consider this is y, this is z. அல்லது இன்னும் புரியணும்னா இது ஒரு டால் பில்டிங்னு வச்சுக்கலாம். சரியா, இது ஒரு டால் பில்டிங். சரியா, இங்கேருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு பாலை வந்து த்ரோ பண்ணுறீங்க. இதை கிரவுண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, இந்த இடத்துலேருந்து பாலை த்ரோ பண்ணுறீங்க, இந்த இடத்துலேருந்து பாலை இந்த மாதிரி த்ரோ பண்ணுறீங்க. இது என்ன ஆகுதுன்னா, எல்லா டைரக்ஷன்லையும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ஒய் ஆக்சிஸ், இசட் ஆக்சிஸ், இன் ஆல் த த்ரீ டைரக்ஷன் இட் இஸ் மூவிங். அதாவது எல்லா டைரக்ஷன்லையும் அதோட பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகுது. ஓகே, இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மட்டும்தான் அதோட பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆச்சு. ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் ஒய் ஆக்சிஸில் மட்டும் பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆச்சு, அது ஒன் டைமென்ஷன். செகண்ட் கேஸில் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ரெண்டு ஆக்சிஸ்லையும் அந்த பாலோட பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆச்சு, அது டூ டைமென்ஷன். தேர்டு கேஸில் எல்லா டைரக்ஷன்லையும் எக்ஸ் ஒய் ஜெட், இன் ஆல் த த்ரீ டைரக்ஷன் த பொசிஷன் சேஞ்ச். ஓகேவா, so this is called traveling in three direction.
ஓகேவா? சரி, 1 dimensional 2 dimensional 3 dimensional பார்த்தாச்சு. சரியா? லீனியர் மோஷன், ரோட்டரி மோஷன், சர்க்குலர் மோஷன், மோஷனோட டைப்ஸ் பார்த்தாச்சு. ஓகே, அடுத்த டாபிக் பார்ப்போம். we'll move to next topic. Concept of vector algebra. What is this concept of vector algebra? நம்ம அந்த கேஸ்ல பார்த்தோம் இல்லையா, நீங்க ஒரு பாலை வந்து நீங்க வந்து தூக்கி எறியறீங்க. நீங்க ஒரு பாலை வந்து தூக்கி எறியறீங்க. சரியா? இந்த இடத்துல இருந்து இப்படி தூக்கி எறிஞ்சிருக்கீங்க. இப்படி தூக்கி எறியும் போது அதுல என்ன நடக்குது? வெறுமனே இங்க இருந்து இங்க டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் தான் மாறி இருக்குதா? டைரக்ஷன் மாறி இருக்குதா? வெறுமனே டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் இருக்குன்னா அது வந்து வெக்டார் கிடையாது, அது ஸ்கேலார். சரியா? வெறுமனே டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் அவங்க சொல்றாங்கன்னா 5 கிலோமீட்டர்ஸ் போனாங்க அப்படி வெறுமனே டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் சொன்னாங்கன்னா, இப்போ வந்து நீங்க பைக்ல போறீங்க, பைக்ல வந்து யூ ஆர் இன் அனுப்பாண்டி அண்ட் ஃப்ரம் அனுப்பாண்டி டு தெப்பக்குளம் யூ ஆர் கோயிங் இன் பைக். ஓகேவா? இஃப் யூ சிம்பிளி சே we have traveled 1.5 kilometer அப்படின்னா அது வந்து ஸ்கேலார் குவாண்டிட்டி, தட் இஸ் ஸ்கேலார் குவாண்டிட்டி. ஆனா from அனுப்பாண்டி டு தெப்பக்குளம், in which direction you have traveled? We have traveled in I think that is north. From அனுப்பாண்டி to தெப்பக்குளம் in north direction. If you include the direction also, in north direction we traveled for 1.5 kilometer. So this is called vector quantity. If you include the direction, then that is called as vector quantity. If you didn't include the direction, then that is called as scalar quantity. Okay, I hope you understand. Okay, if we include the direction, then that is called scalar. So if we didn't include the direction, then that is called scalar. If we include the direction, then that is called a vector quantity. Okay, magnitude of vector. இப்போ ஸ்கேலார் குவான்டிட்டியில் நீங்கள் வந்து அப் அண்ட் டவுன் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணீங்க, அனுப்பாண்டி டு தெப்பக்குளம், தென் தெப்பக்குளம் டு அனுப்பாண்டி, அப் அண்ட் டவுன் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், சிம்பிளி என்ன பண்ணலாம், 1.5 + 1.5 அப்படின்னு ஆட் பண்ணி 3 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஆனால் இதே இது வெக்டார் குவான்டிட்டியில் இப்போ கேட்கும்போது அதை நீங்கள் சும்மா அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது. ஓகேவா? வெக்டார் குவான்டிட்டியில் என்னெல்லாம் உள்ள வந்துன்னா டைரக்ஷன், ஆங்கிள் எல்லாமே உள்ள வரும். ஸோ நீங்கள் சும்மா just like that you cannot add it, just like that you cannot summarize it. சம் பண்ணி நீங்கள் உங்களால் சொல்ல முடியாது. சரிங்களா? அதுக்கு ஒரு கால்குலேஷன் இருக்கு, வெக்டார் அல்ஜிப்ரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை. சரிங்களா? அதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், இதை கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ அந்த வெக்டார் கால்குலேஷனுக்குலாம் போக முடியாது. இன்னும் ஒரு சில டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம், கைனமேட்டிக்ஸ்னா என்ன, டைனமிக்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். சரிங்களா? வேற என்னெல்லாம் பார்த்தோம், வேற என்னெல்லாம் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல பார்த்துருக்கோம், லைட்டாக ரீகால் பண்ணிடலாம். What else we have seen in this class? What is kinematics? What is dynamics? We have seen that. Then concept of rest and motion. ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுதுன்னா, if an object is moving means you are comparing with the object at rest. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்ல இருக்கு, இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் பண்ணுது. ஸோ அந்த மூவ் பண்ற ஆப்ஜெக்டை அது எப்படி மூவ் பண்ணுது, எவ்வளவு வேகமாக மூவ் பண்ணுதுங்கிற எதை வச்சு சொல்ல முடியும், ரெஸ்ட்ல இருக்க ஆப்ஜெக்ட் வச்சு தான் சொல்ல முடியும். ஓகே, பை கம்பேரிங் we are telling something else. ஓகே, ஸோ அதுக்கு என்ன யூஸ் பண்றாங்க, they are using coordinate system. XYZ சொல்றோம் இல்லையா, அந்த ரெஸ்ட்ல இருக்க ஆப்ஜெக்டோட கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் வச்சு மூவிங்ல இருக்க ஆப்ஜெக்டோட கோஆர்டினேட் சிஸ்டம், அதோட XYZ அது எங்க இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்றோம். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் as frame of reference. அடுத்து வேற என்ன பார்த்தோம், we have seen point mass. ஒரு கார் மூவ் பண்ணி போகுதுன்னா நம்ம
நம்ம ஒரு ஷீட்டில் அதை சம்மா நம்ம எழுதும்போது மொத்த காரையும் ட்ரா பண்ண தேவையில்ல, அதுக்கு பதிலாக ஒரு பாயிண்ட்டை மட்டும் வச்சுக்கிட்டா போதும். அந்த காருக்கு பதிலாக ஒரு பாயிண்ட். ஓகே, மொத்த மாசம் அந்த பாயிண்ட்ல இருக்க மாதிரி நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். That is called as point mass. Then we have studied about circular motion, types of motion. There we have studied about linear motion, circular motion, okay, vibratory motion, rotary motion, all those things we have studied. Finally, we have studied about motion in 1 dimension, 2 dimension and 3 dimension. Okay. Now vector algebra. Scalar vector. Scalar means without considering the direction. That is called scalar. If we describe the direction means that is called as vector. Okay. Some terms are there. First, equal vectors. Equal vector means two cars are traveling. Okay. If they travel in same direction, same mass, parallel with each other, then that is called equal vector. ரெண்டும் ஒண்ணுக்கு ஒன்று ஒரே மாதிரி டிராவல் ஆகி போகுதுன்னா parallel டிராவல் ஆகுது, ஒரே மாஸ், ஒரே ஸ்பீட், ஒரே டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னது ஈக்குவல் வெக்டார். நெக்ஸ்ட் கொலீனியர் வெக்டார். கொலீனியர் வெக்டார் மீன்ஸ் ஆங்கிள் சேஞ்ச் ஆகலாம் அல்லது டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ணது சேஞ்ச் ஆகலாம். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கொலீனியர் வெக்டார். ஸ்டில் தே ஆர் லீனியர் அப்படின்னா இன்னும் ஆனால் ஒரே ஆங்கிள் சேஞ்ச் ஆகாது. ஆங்கிள் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா 0 to 180 வேணா மாறும், அவ்வளோதான். 45 டிகிரி 90 அப்படி மாறாது. ஓகே, அந்த மாதிரி இருக்குதுன்னா ஒரே லைன்ல டிராவல் ஆகுது அப்படின்னா கொலீனியர். சரி, அதில் என்னெல்லாம் இருக்கு? parallel vectors. parallel vectorsனா ஏ வந்து அதிகமாக டிராவல் ஆயிருக்கு பியை விட, பட் ஸ்டில் தே ஆர் parallel அப்படின்னா இதுவும் கொலீனியர் தான். ஆன்டி parallel மீன்ஸ் ஏ இந்த டைரக்ஷன்னா பி இந்த டைரக்ஷன். ஓகே, that is anti-parallel. Otherwise here இதுவும் anti-parallelக்கு எக்ஸாம்பிள் தான், opposite direction. Next topic, unit vector. Next topic is unit vector. What is unit vector? Unit vector means ஒரு வெக்டார் குவாண்டிட்டி இருக்குது, அந்த வெக்டார் குவாண்டிட்டியை நம்ம மாடுலஸ் எடுத்து ஸ்கேலார் குவாண்டிட்டியை மாற்ற முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3j + 4k அப்படின்னு ஒரு வெக்டார் குவாண்டிட்டி இருக்கு. அங்கே ஜேங்கிறது ஒய் ஆக்ஸை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது, கேங்கிறது இசட் ஆக்ஸை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. சரிங்களா? அதுக்குரிய ஸ்கேலார் குவாண்டிட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதை வந்து ஒரு சில ப்ராசஸ்லாம் பண்ணி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 4.5 வருதுன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ டாப்பில் வந்து 3j - 4k, கீழே வந்து அந்த ஸ்கேலார் குவாண்டிட்டி அதை போடணும். அதான் என்னதுன்னா that is called unit vector. சரியா? that is called unit vector. So a vector equal to a into unit vector. Unit vectorல பாத்தீங்கன்னா it will just have direction. Unit vectorனா அதோட வேல்யூ கிட்டத்தட்ட 1 தான், அதுக்கு டைரக்ஷன் மட்டும்தான் இருக்கும், மேக்னிடியூட் இருக்காது. நெக்ஸ்ட் ஆர்த்தோகோனல் யூனிட் வெக்டார்ஸ். ஸோ இதுதான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பதிலாக ஐன்னு எடுத்துக்கிறாங்க, ஒய் ஆக்ஸ் பதிலாக ஜேன்னு எடுத்துக்கிறாங்க, இசட்டுக்கு பதிலாக கேன்னு எடுத்துக்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு பாயிண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, இங்கனுக்குள்ள எனக்கு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. ஓகேவா? ஒரு பாயிண்ட் இருக்குன்னா அது எப்படி எழுதுவாங்க? அல்லது இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு எப்படி எழுதுவாங்க அப்படின்னா, இதுக்கு நேராக எக்ஸில் என்ன வேல்யூ இருக்குது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3 இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். அதுக்கு நேராக ஒய் என்ன வேல்யூ இருக்குது? 2 இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ அவங்க என்ன எழுதுவாங்கன்னா 3i + 2j அப்படின்னு எழுதுவாங்க. கே இசட்டில் வந்து 0ன்னு வச்சுக்கலாம். சரி, அப்போ 0kன்னு எழுத மாட்டாங்க, அதுபோல் 3i + 2j அவ்வளோதான். சரிங்களா? ஒருவேளை இந்த குவாட்ரன், இது ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரன்ல இருக்க பதிலாக இந்த குவாட்ரன்ல இருக்கு, இந்த குவாட்ரன்ல இந்த இடத்துல இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம்.
இந்த இடத்துல இருக்குது இந்த குவாட்ரண்ட்ல அதே 3 தான். சரி எப்படி எழுதுவாங்கன்னா 3i மைனஸ் 2jன்னு எழுதுவாங்க. ஏன்னா ஒய் வந்து ஒய்யோட டைரக்ஷன் வந்து இந்த பக்கமா இருக்குது, நான் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் கொண்டு போயிட்டேன், அதனால மைனஸ் மாத்திக்கிறாங்க. சரிங்களா? இதான் வந்து ஆர்த்தோகோனல் வெக்டார்ஸ். திஸ் இஸ் கால்டு ஆர்த்தோகோனல் வெக்டார்ஸ். ஓகே, so in this class we have studied about types of motion and what is meant by motion, kinematics, dynamics, and then vectors. Okay, all these things we have studied in this class. In the next class we will study about addition of vectors.